Hello friends. Now this is the lecture number 24. The numerical which discuss the numerical law of design of the lag compensator using root locus. In previous lecture, in the lecture number 23, we were already discussed the different steps for designing the root locus for the lag compensator. Now in this lecture, we will start that actual implementation of that step for the numerical solution. So the numerical is supposed to be considered as that numerical is design a lag compensator for the system with the open loop transfer function as g of s is equal to k upon s, s plus 1, s plus 2 to meet the following specification. The damping ratio, that is the zeta, is equal to 0.5. Velocity error constant, that is kv, is greater than or equal to 5 second inverse, and settling time, that is ts, is equal to 10 second is the given data. That specification are required for the new lag compensator. What is the first step for solution of the any numerical? For solution of the any numerical, the first step is draw the root locus of the uncompensated system and locate the dominant closed loop pole. Now, what is the uncompensated system? That system is given g of s is equal to k upon s, s plus 1, s plus 4. Now we start the numerical. Now what is the numerical? Given uncompensated system is now given uncompensated system. Now draw the root locus for the given uncompensated system. We need to draw the root locus. Now g of s, sorry, numerical is given that g of s is equal to k upon s, s plus 1, s plus 4. This is the given numerical. Now similarly in the numerical, the first what are the steps for solving such type of the numerical? What are the steps? That steps required are, first step, what is the step number 1? Step number 1 for the root locus. This is the step number 1 for that numerical, that is the draw the root locus for given uncompensated ट्रान्सफर फंक्शन, दॅट इज जी ऑफ एस साठी आपण काढणार. नाव त्याच्यातही आता स्टेप ए म्हणू आपण. व्हॉट इज द स्टेप ए फॉर द रूट लोकस? व्हॉट आर द नंबर ऑफ पोल्स? द नंबर ऑफ पोल्स आर 3. दॅट पोल्स आर at 0, -1. that poles are at कशावर आहे? 0, -1, -4 वर आहे. What are the number of zeros? Number of zeros. So number of branches is equal to total number of branches of root locus. Total number of branches is equal to p or greater than काय z आहे. That's why is equal to p is equal to number of poles, that is number of branches 3. Now number of branches goes to infinity is equal to p minus z, that is 3 minus 0, that is number of branches goes to the infinity. What is the formula for that? Just wait. So the formula for that, three, that is 3 minus 0, that is 3 branches are goes to the infinity. So out of total number of branches are 3, and out of 3 total, all 3 branches are goes to the infinity. Now what is the step number 2? Step number 2, draw the step number B for the body root locus. Draw or mark RL or NRL region. That RL and NRL region we have to first mark. For that we need one graph paper. First
Draw the x-axis and y-axis on the graph paper. This is the x-axis, real x-axis, positive real x-axis. Next, y-axis. This is the y-axis, negative real, negative axis, or imaginary axis. This is the j omega axis. This is the real axis. Mark the pole and 0. One pole is at 0. This is supposed to be -1. This is -2, -3, -4, -5. Okay. So one pole is again at -1 and one pole is again at -4. This is the pole 0 marking. 0 is not present. Again, mark RL and NRL region. Here, this is the NRL region because no any poles or zeros present at the left hand side. Sorry, right hand side. Again, here we have to supposed to be stand the hand. Then odd number of poles are present. That is the one pole. That is the this is the RL region. Again, suppose you are stand here hand in between two poles. Then 1 and 2, that is 2 number of poles are present. That is even number. That is again NRL region. Again, we are supposed to be stand here hand or mark the after the beside the hand of the right hand side there is the again 3 number of poles, that is the odd, that is there is the RL region. So RL, NRL and RL, this is the NRL. Now after the marking of the regions, then what is the next step? Step number 3. Step number C for the root locus. What is the step? That step is we need to calculate angle of asymptotes. Angle of asymptotes. How many number of branches goes to the infinity? Branches goes to infinity किती आहे? 3 आहे. म्हणजे angle of asymptotes किती राहील? Angle of asymptotes also 3. That is P put काय करतो आपण? That means we have to put the Q value is equal to 0, 1 and 2. कशात Q कशात असते? थीटाचा फॉर्म्युला जो आहे त्याच्यात आपण पुट करत असतो. थीटाच्या फॉर्म्युला. तर व्हॉट इज द थीटा 1? थीटा 1 is equal to directly angle of asymptote is first is 60. Directly theta 2 is equal to 180 and third angle theta 3 is equal to 270 degree directly मिळते. कसे काढलेले आहे माहिती आहे सगळ्यांना. अँगल ऑफ असिम्प्टोटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण पुट करतो आणि आपल्याला ते भेटेल. नाउ अँगल ऑफ असिम्प्टोट, देन आफ्टर कॅल्क्युलेट centroid. What is mean by centroid? Centroid is the point at which the angle of asymptote we need to draw. Calculation of centroid. How to calculate centroid? Sigma is equal to real part summation of real part of poles minus summation of real part of zeros upon P minus Z upon P minus Z. What is the sigma? Now real parts of pole, what is the 0, -1, -4, minus of -0 because 0 present nahi hai. P minus Z 3 minus 0, that is equal to minus of -5 upon 3, that is sigma is equal to, what is the value of sigma? So sigma is equal to minus 5 by 3. So it is the minus 1.667. This is the sigmoid. Now centroid. Now mark the centroid, and on that centroid we have to mark angle of asymptotes. आपण काय करून मार्क करून सेंट्रॉइड कुठे राहील? 1.667. तो एक लाईन पॉइंट म्हणजे 1 चा, पॉइंट 1 चा 1.1, 1.2, 1.5, 1.667 म्हणजे एवढ्यात तुमचा काय येईल? सिग्मा येईल. एवढ्यात तुमचा सिग्मा मिळेल. तर सिग्मा वरून आता काय करायचं? अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रॉ करून घ्या. तो ड्रॉ करून घ्या अँगल ऑफ असिम्प्टोट. पेंट लाइन्स ड्रॉ करून घ्या. So that paint lines are supposed to be, that are the paint lines 60 degree. Okay, next 60 degree or 180 degree. This is the next
60 डिग्री. ओके. नाव आता याच्यात अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स कसे आहेत आपले मार्क जर केलेले आपण बघितले तर बघा, पहिला राहील तुमचा θ1 तो किती राहील 60 डिग्री, दुसरा कोणता आहे 180 डिग्री, आणि तिसरा कोणता इथून रेफरन्स लाईन घेतली तर तो राहील 270 डिग्री. तर हे आपण मार्क केले. तर हे आपल्याला लिहून नाही ठेवायची कारण अजून कॉम्प्लिकेटेड दिसते रूट लोकस, म्हणून हे आपण मिटवून टाकतो. ओके. तर θ1 θ2 आपल्याला अँगल ऑफ असिम्प्टोट हे असे मिळाले. नाउ नेक्स्ट calculation is, now a breakaway point is, so what is the breakaway point? What is the breakaway point? Breakaway point is, so for that breakaway point calculation is, what is the calculation? Now next step number D. E number of step. Now calculation of breakaway point, point at which the root locus are goes outside and reach to the infinity, called as a breakaway point. So for that we need a 1 plus g of s h of s is equal to 0 characteristic equation for that. So what is the h of s is the 1. Since h of s is the 1, g of s already given because unity feedback system, 1 plus g of s means k upon s, s plus 1, s plus 4 into 1 is equal to 0. Now s plus 1, s plus 4 plus k is equal to 0. Now similarly solve this. S square plus 4s plus s plus 4 plus k is equal to 0. Now s square plus 5s plus 4 plus k is equal to 0. Now s cube plus 5s square plus 4s plus k is equal to 0. Now what is the value of k? In this condition we need to shift the k at the right hand side. Then this is the s cube minus 5s square minus 4s. Then we need to take differentiation, dk by ds is equal to minus 2s square minus 10s minus 4. Now again differentiate that equate that dk by ds is equal to 0. Then we are getting minus 2s square minus 10s minus 4 is equal to 0. That is 2s square plus 10s plus 4 is equal to 0. Then calculate roots in calculator. Calculator मध्ये आपण आता काय करणार, रूट्स कॅल्क्युलेट करून कसे भेटतील रूट्स बघा. काय करायचं, शिफ्ट अँड मोड ची बटन दाबायची, सॉरी अल्फा अँड मोड. देन वी आर गेटिंग द इक्वेशन नंबर 5. Put equation and then solve the simple equation, that is the first type of the equation, third type of equation. Put the coefficients to 10 and 4. Then we are getting the equations. First is we are getting root, that is s1 is equal to calculator मध्ये मिळाला 0.438 and s2 is equal to किती मिळाला रूट मायनस 4.561. तर याच्यातला व्हॅलिड कोणता आहे बघा. आता याच्यातला व्हॅलिड कोणता मिळेल, मायनस 0.438 आहे आणि दुसरा आहे मायनस 4.561. तर आता याच्यातला कोणता व्हॅलिड राहील आपण तो बघून घेऊ आता आपण. ओके, तर आपण आता तो मार्क करून घेऊ आपल्या याच्यामध्ये. मायनस 0.46 तर कुठे येईल,
0.46 म्हणजे हा 4 झाला, 4 झाला. 4.6 म्हणजे जवळपास तो एवढ्यात इतक्यात मी तो सपोज मार्क केला. दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट. ओके, दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट. दॅट ब्रेक अवे पॉइंट आपण मार्क केला. तर तो RL रिजन मध्ये इथे येऊन राहिलेला आहे. आणि दुसरा जर बघितला तर तो किती येत आहे, 4 पॉइंट, तो येत आहे 4.561. तो कुठे येतोय बघून घ्या. 4.561, 4.561 minus 4.561. बोथ आर व्हॅलिड. 4.561 वालाही व्हॅलिड आहे कारण तो RL मध्ये येतोय 4.561, आणि दुसरा पण येत आहे 0.438. तर 0.438 हे दोन्ही व्हॅलिड आहे. पण हा जास्त करून राहील कारण हा वाला 2 पोलच्या मध्ये येतोय, 2 पोलच्या मध्ये येतोय. तर हाच ब्रेक अवे पॉइंट बनणार -0.438 वाला. इथूनच ब्रेक अवे पॉइंट बनेल कारण इथूनच तुमचा रूट लोकस बाहेर निघू शकते, बाहेर बाकी ठिकाणावर निघू नाही शकत. तो एक मार्क करून ठेवला आपण, तर तो इथे मार्क केलेला आहे आपण. ठीक आहे, व्हॅलिडिटी पण चेक करणे आणि त्याची पॉसिबिलिटी पण चेक करणे. आता इथे 2 पोल आहे म्हणजे इथूनच निघण्याचे चान्सेस जास्त आहे. ब्रेक अवे पॉइंट झाला. आता नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन आपण काय करतो ब्रेक अवे पॉइंट झाल्यानंतर. ओके, हा, इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस. लास्ट कॅल्क्युलेशन म्हणजे एफ, स्टेप एफ तुमचं राहील. इंटरसेक्शन with j omega axis or imaginary axis. What are the need? 1 plus g of s h of s is equal to 0 हे इक्वेशन लागते. इथूनच घेऊन घेऊ डायरेक्टली. काय मिळालं होतं आपल्याला, s क्यूब 5 प्लस, हे वाला इक्वेशन आपण डायरेक्टली घेऊन घेऊ. तर s क्यूब प्लस 5s स्क्वेअर, s क्यूब प्लस 5s स्क्वेअर प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन साठी. आता काय करतो आपण त्याला इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस साठी परत त्याचा काय करतो आपण, राऊथ-हॉर्विट्झ क्रायटेरिया काढतो. तो RH क्रायटेरिया काय म्हणते, s क्यूब s स्क्वेअर s1 s0 असं आपण करतो. इक्वेशनचे कोएफिशिएंट 1 5 4 k 0 0. ओके, नाउ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं राहील. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन राहील तुमचं 5 इंटू, तो तुमचा राहील जवळपास, तो राहील तुमचा जवळपास 20 मायनस के 20 मायनस के अपॉन 5. जस्ट वेट 2 मिनिटं फक्त, फोन येतोय. Okay, so this is the Routh-Hurwitz criteria. According to Routh-Hurwitz criteria, then we are getting the
दिस इज अँड अगेन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अँड क्रॉस इथे काय भेटणार के भेटणार परत. नाव फॉर मेकिंग दिस रो S1 रो आपल्याला 0 करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल 20 मायनस के ला इज इक्वल टू 0 सोबत इक्वेट करावं लागेल. म्हणजे हा जेव्हा 0 होईल तेव्हा हे 0 ऑलरेडी आहे तर हा S1 रो 0 होईल. सिमिलरली तो के मार्जिनल म्हणजे काय होणार काय भेटणार आपल्याला के मार्जिनल 20 भेटून जाईल. तर के मार्जिनल आपल्याला 20 भेटली. तो आता परत आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन मिळते. याच्यामध्ये ऑक्झिलरी इक्वेशन कोणती असते S1 रोच्या वरची. ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणजे काय S1 रोच्या वरची रो ऑक्झिलरी इक्वेशन देते. तर त्याची कोएफिशियंट पुट करतो आपण 5a² प्लस 5a² प्लस k इज इक्वल टू 0. नाउ पुट k इज इक्वल टू k मार्जिनल पुट k is equal to k marginal to 20 put करा 5a² plus 20 is equal to 0 that is 5a² is equal to minus 20 that is a² is equal to minus 4 that is s is equal to plus minus 2j that is intersection with imaginary axis आहे. कशात आहे मायनस प्लस मायनस 2j वर इंटरसेक्ट करणार तुमचा रूट लोकस. तर अशा पद्धतीने एवढे पॉइंट्स आपल्याला महत्वाचे इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस सोबत आलं. आता आपण रूट लोकस आपला ड्रॉ करू शकतो. आता इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस कुठे आहे आपला इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस ऍट -1 -2 अँड -2 आणि +2 वर आहे जे -2j ओके दिस इज +1j and this is +2j ओके. तर इथे इंटरसेक्ट होत आहे तुमचा बोडे प्लॉट सॉरी रूट लोकस तुमचा इथे इंटरसेक्ट होणार आहे. ते पॉइंट पण मार्क करून घेतले ओके. नाव आता आपण रूट लोकस काढून घेऊ. कुठे कुठे राहील RL रिजन मध्ये तर राहीलच. आता इथे 2 पोल आहेत ऑब्विसली या दोघांच्या मध्ये रूट लोकस राहीलच. ब्ल्यू कलर मध्ये मी काढतो माझा रूट लोकस डार्क करून घेऊ थोडा. पोल मधून नेहमी रूट लोकस बाहेर निघेल इथून पण बाहेर निघेल. इथे तुमचा ब्रेक अवे पॉइंट आहे. सिमिलरली इथे पण तुमचा RL रिजन आहे आणि इथून तुमचा रूट लोकस RL रिजन आहे तर तो कुठं जाईल बाहेरच जाईल बाय डिफॉल्ट. आता ठीक आहे. तर हा तुमचा बाहेर जाईल इन्फिनिटी कडे चाललेला आहे हा बरोबर पहिला झाला. आता ब्रेक अवे पॉइंट पासून काय होईल रूट लोकस तुमचा बाहेर निघेल आणि बाहेर निघून तो इंटरसेक्ट पण करणार इमॅजिनरी ऍक्सिसला आणि अँगल ऑफ असिम्प्टोटला पण तो फॉलो करत जाईल. आता याच्यामध्ये जास्त सांगण्यासारखं काही नाही. ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो निघेल आणि अँगल ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो निघेल आणि इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस पण करेल आणि कोणाला फॉलो करेल अँगल ऑफ असिम्प्टोटला फॉलो करेल. ह्या पहिला इन्फिनिटी कडे गेला. सिमिलरली ब्रेक अवे पॉइंट पासून रूट लोकस बाहेर निघेल आणि तो कोणाला फॉलो करेल तो फॉलो करेल तुमच्या अँगल ऑफ असिम्प्टोटला. तर हा मायनस इन्फिनिटी कडे. तर अशा पद्धतीने तुमचे रूट लोकस इथे बाहेर निघाले बरोबर आणि इथून बाहेर निघाले. तर बघा आता नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 अँड 3 बोथ ब्रांचेस आर गोज टू द इन्फिनिटी 1 2 आणि 3 इन्फिनिटी. तर हा झाला अनकॉम्पन्सेटेडचा रूट लोकस. अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा रूट लोकस बरोबर. तर अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी आपण रूट लोकस ड्रॉ केला. आता रूट लोकस ड्रॉ केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय नेक्स्ट स्टेप म्हणजे स्टेप नंबर 2 डॉमिनंट पोल कॅल्क्युलेट करून घ्यायचे. बघा काय म्हणते नेक्स्ट स्टेप आपली. स्टेप नंबर 2 अजून द कॉम्पन्सेटेड नेटवर्क लॅक कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन. आता काय कन्सिडर करू आपण लॅक कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन तर कन्सिडर करू आणि त्याची काय करायची कॅल्क्युलेट द स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट स्पेसिफाईड इन द प्रॉब्लेम. आता अजून करून की एक लॅक कॉम्पन्सेटर रूट लोकस साठी तर कॉम्पन्सेटर आपण डिझाईन करून घेऊ. अज्युम स्टेप नंबर 2 assume transfer function for lag compensator that is त्याला आपण म्हणू GC of S is equal to KC म्हणजे कॉम्पन्सेटर गेन S plus 1 by T upon
एस प्लस 1 अपॉन बीटा टी हे असते ट्रान्सफर फंक्शन आणि बीटाची व्हॅल्यू नेहमी 1 पेक्षा जास्त असते. ठीक आहे. दिस इज द स्टँडर्ड ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लॅग कॉम्पन्सेटर. ओके. नाव नेक्स्ट व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. आता स्टेप नंबर 2 काय म्हणते, कॅल्क्युलेट द स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट स्पेसिफाईड इन द प्रॉब्लेम. आता स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट काय दिलेला आहे त्यानुसार आपण बघा. आता न्यूमरिकल मध्ये काय दिलं होतं आपल्याला, डॅम्पिंग रेशो दिलेला आहे, वेलोसिटी एरर कॉन्स्टंट दिलेला आहे, केव्ही अँड सेटलिंग टाइम दिलेला आहे. याचे आता कॅल्क्युलेशन्स काय राहतील बघा. नाव फ्रॉम द गिवन स्पेसिफिकेशन, स्टेप नंबर 3 फ्रॉम गिवन, व्हॉट इज द गिवन, झीटा दिलेला आहे न्यूमरिकल मध्ये, डॅम्पिंग रेशो 0.5, सिमिलरली सेटलिंग टाइम दिलेला आहे तुमचा 10 सेकंड आणि सिमिलरली तुमचा केव्ही दिलेला आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5. ठीक आहे. स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट. नाव व्हॉट इज द टीएस, व्हॉट इज द टीएस, टीएस इज इक्वल टू म्हणजे 4 अपॉन झीटा ओमेगा एन हा फॉर्म्युला असतो. तो टीएस काय दिलेला आहे, टीएस इज इक्वल टू 10, 4 अपॉन झीटा म्हणजे 0.5 इंटू ओमेगा एन. सो द ओमेगा एन किती मिळेल तुम्हाला, ओमेगा एन इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट जर केला आपण तर 0.8 रॅड पर सेकंड. ठीक आहे. नेक्स्ट नाव आता डॉमिनंट पोल्ट आपल्याला कसे मिळतील. डॉमिनंट पोल्ट, डॉमिनंट पोल्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स. व्हॉट इज द फॉर्म्युला, मायनस झीटा ओमेगा एन प्लस मायनस जे ओमेगा एन. हे डॉमिनंट पोल्टचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे, 1 मायनस झीटा स्क्वेअर दॅट इज मायनस झीटा म्हणजे 0.5 इंटू 0.8 प्लस मायनस जे ओमेगा एन काय परत 0.8 1 minus 0.5 square. So we are getting formula minus 0.5 4.4 plus minus j 0.693. Okay, this is the dominant poles. Now आता नेक्स्ट स्टेप काय म्हणते, नेक्स्ट स्टेप determine the amount of increasing the static error constant to satisfy the specification. Determine the pole and zeros of the compensator such as they do not produce any change in the original root locus but produces the necessary increasing in the static. आता आपले नेक्स्ट स्टेप काय राहील, डॉमिनंट के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घ्यायची. कशावर, डॉमिनंट पोलवर. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ के ऍट डॉमिनंट पोल्स. स्टेप नंबर सपोज 5, स्टेप नंबर 5 आहे 4 आहे. Step number 4, the gain K at dominant poles, dominant poles. K ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. ते K ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऍट K. सो म्हणजे G ऑफ S H ऑफ S mod मध्ये at when K is equal to minus 4 point plus J 0.693 is equal to 1. आपण असं करतो डॉमिनंट पोल्स पुट करताना. तो ओरिजिनल ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये पुट करा K अपॉन S च्या जागेवर काय येईल, मायनस 0.4 प्लस J 0.693 परत नेक्स्ट कशात येईल 0.6 प्लस जे 0.693 सॉरी मॉड परत नेक्स्ट 3.6 मेन ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये पुट केलेल्या अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टम मध्ये 0.693 इज इक्वल टू 1. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ के मॉड मध्ये पुट केला, याला कसं लिहितो आपण, अंडर रूट मध्ये पुट सॉल्व करून घेतला. समजा 0.4 स्क्वेअर प्लस 0.693 स्क्वेअर होते, ते पुट सॉल्व करून घ्या. मॉड ऑफ के अपॉन डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहितो मी सॉल्व केल्यानंतर. इथे भेटणार 0.8 इंटू 0.9167 इंटू 3.667 इज इक्वल टू 1. दॅट इज के इज इक्वल टू 2.688. के ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली, बरोबर. Now the transfer function of compensated system is, now transfer function of
कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम मेन सिस्टीमचं ट्रान्सफर फंक्शन काय राहील म्हणजे जी ऑफ एस इज इक्वल टू काय भेटणार तुम्हाला के अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 4 होता ना तर त्याच्यात के ची व्हॅल्यू पुट करा 2.688 अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 4 असा तुम्हाला भेटणार ठीक आहे ना गिवन काय गिवन kV is equal to or greater than or equal to काय राहील 5 so kV is equal to माहित आहे लिमिट s tends to infinity yes g of s that is limit s tends to infinity sorry s tends to 0 not infinity s tends to 0 s into 2.688 upon s s plus 1 s plus 4 so s काय होऊन जाईल कॅन्सल होऊन जाईल now what is the value of kV so the kV ची व्हॅल्यू जर s tends to 0 जर पुट केला आपण so what is the value of kV kV is getting 0.672 किती भेटत आहे kV 0.672 ओके नाउ आता या न्यूमरिकल मध्ये नेक्स्ट काय कॅल्क्युलेट करावं लागते बघा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इन्क्रीजिंग स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट नेसेसरी टू सॅटिस्फाय द स्पेसिफिकेशन तर स्टेप नंबर 4 आपण सॉल्व करतोय काय काढायचं आहे अमाउंट ऑफ गेन इन्क्रीज स्टेप नंबर 4 मध्ये आपण काय काढतोय अमाउंट ऑफ गेन इन्क्रीज म्हणजे केव्ही कसा इन्क्रीज होईल केव्ही किती आहे 0.672 आणि गेन किती आहे 2.688 आणि ऍक्च्युअल केव्ही किती मिळाला आपल्याला 0.677 आणि गिवन किती आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 बरोबर तर काढलेला जो आहे कॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा केव्ही किती आहे 0.672 आणि स्पेसिफाईड किती आहे स्पेसिफाईड म्हणजे गिवन किती आहे तुम्हाला 5 और ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 तर आपण आता काय करू नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करू तो केव्ही इन्क्रीज कॅल्क्युलेट जर करायचं आहे तर कसे कॅल्क्युलेट करतो आपण केव्ही इन्क्रीज तो गिवन काय गिवन दॅट केव्ही इज इक्वल टू 5 सेकंड इनवर्स समजा कारण केव्ही लेस दॅन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 गिवन आहे अँड कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम केव्ही किती आहे कॅल्क्युलेट जो केला होता तो आहे आपला 0.672 सो द फॅक्टर इज इक्वल टू केव्ही डिझायर्ड म्हणजे रिक्वायर्ड अपॉन केव्ही ऑफ अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम केव्ही ऑफ अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम हा फॅक्टर असा काढतो आपण इज इक्वल टू फॅक्टर इज इक्वल टू केव्ही डिझायर्ड किती आहे 5 समजा आणि हा किती आहे 0.672 दॅट इज फॅक्टर इज इक्वल टू किती आहे तो आहे 7.44 दॅट फॅक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बीटा बरोबर तो फॅक्टर म्हणजेच काय बीटा लेट अस चूज बीटाची मिनिमम व्हॅल्यू किती राहते हे लक्षात ठेवायचं बीटा मिनिमम नेहमी 10 इज रिक्वायर्ड सो द बीटा इज इक्वल टू 10 चूज बीटा इज इक्वल टू 10 काय केलं सिलेक्ट केलं दॅट्स वाय बीटा इज इक्वल टू 10 सिलेक्ट केलं कॅल्क्युलेटेड किती आहे 7.44 आला नाउ प्लेस द जीरो अँड पोल ऑफ द लॅग कॉम्पन्सेटर व्हेरी क्लोज टू द ओरिजिन कारण नेक्स्ट स्टेप काय म्हणते स्टेप नंबर 4 झालं केव्ही एरर आपण काढला नेसेसरी केव्ही रिक्वायर्ड केव्ही determine the pole and gyro of compensator such that do not produce any appreciable changes in the original root locus but produces the necessary increasing in the static error constant. Note that ratio of value of gain required in the specification and gain found in the uncompensated system is required ratio between distance of the gyro from origin and that of the pole from the origin. म्हणजे ओरिजिन पासून आपल्याला झिरो आणि पोल असे मार्क करायचे आहे म्हणजे ओरिजिनल रूट लोकस मध्ये काहीही चेंजेस न होता स्मॉल चेंजेस होऊन त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस झाले पाहिजे त्या पद्धतीने आपल्याला पोल आणि झिरो काय करायचे सिलेक्ट करायचे विच इज नियर टू द ओरिजिन सपोज आता अशा पद्धतीने आपल्याला पोल आणि झिरो नवीन वाले सिलेक्ट करायचे की ज्याच्यामुळे मेन रूट लोकस म्हणजे अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम रूट लोकस जो आपण कॅल्क्युलेट केलाय त्याच्यामध्ये काही चेंज नाही झाला पाहिजे आणि तो पण इफेक्ट पण त्याचा आला पाहिजे तर प्लेस नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ
0 and pole. Place 0 and poles near to origin of main root locus. मेन रूट लोकस म्हणजे ओरिजिनल कॉम्पन्सेटेड अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा म्हणजे रूट लोकस 1 मध्ये. ठीक आहे. तर लेटस सपोज कन्सिडर करू आपण पोल सपोज 0 at s is equal to minus 0.1 and pole at s is equal to minus 0.01. म्हणजे पोल पेक्षा 0 पेक्षा पोल हा 0च्या नियर असला पाहिजे. म्हणजे हा आपण जवळ घेतला आणि हा दूर घेतला. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तो ट्रान्सफर फंक्शन काय राहील. तो कॉम्पन्सेटेड. सो द कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन काय राहील. जीसी ऑफ एस. काय ट्रान्सफर फंक्शनचा फॉर्म्युला केसी स्टँडर्ड एस प्लस 1/t आणि S प्लस 1 अपॉन बीटा टी. तर काय लिहू शकतो आपण के सी एस प्लस पोल 0 कितीवर आहे 0.00 वर आहे आणि पोल कुठं आहे एस प्लस 0.01. याच्यावरून आपण लिहिलं हा पोल आणि हा 0. ठीक आहे. अशा पद्धतीने स्टँडर्ड ट्रान्सफर फंक्शन लॅग कॉम्पन्सेटर साठी ट्रान्सफर फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यात ते पुट केलं. सो हेन्स compensated system transfer function म्हणजे काय g of s and gc of s. so the transfer function मेन वाला काय राहील तुमचा gc काय kc into s plus 0.1 upon s plus 0.01 into k. आता आपण तो काढला होता k ची व्हॅल्यू 2.688 upon s plus 1 s plus 4. So the final compensated transfer function is equal to kc 2.688 kc s plus 0.1 upon s plus 1 s plus 4 and s plus 0.01. So the transfer function is equal to याला असं मीन करू शकतो k कॅपिटल K s plus 0.1 upon s plus 1 s plus 4 s plus 0.01. ठीक आहे. हा झाला तुमचा ट्रान्सफर फंक्शन. काय मेन वाला ट्रान्सफर फंक्शन कॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा वेअर के काय तुम्ही कन्सिडर केला कॅपिटल K इज इक्वल टू 2.688 kc. ठीक आहे. सो दिस इज द कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम ट्रान्सफर फंक्शन. त्यातही के आपण असा कन्सिडर केलेला. सो आता काय करायचं परत याच्यासाठी ड्रॉ रूट लोकस 2 कारण आता हा कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी रूट लोकस राहील. तर बघा आता ड्रॉ द रूट लोकस स्टेप नंबर 6. ड्रॉ द रूट लोकस फॉर कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम अँड लोकेट द डॉमिनंट क्लोज लूप पोल्स. आता परत ड्रॉ स्टेप नंबर 6 अगेन पहिले कॉम्पन्सेटेड अनकॉम्पन्सेटेड साठी केला. ड्रॉ रूट लोकस फॉर न्यू compensated system ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे इक्वेशन 2 साठी. इक्वेशन 2 म्हणजे कोणता हा वाला इक्वेशन नंबर 2 राहिला कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम. याच्यासाठी ट्रान्सफर फंक्शन ड्रॉ करायचं. नाव आता कसं राहील स्टेप परत एक रूट लोकस साठी काय पोल्स किती आहे p किती आहे नंबर ऑफ पोल्स आर 4. बघा 1 2 3 4 एक 0 वर आहे एक -1 वर आहे एक -4 वर आहे एक -0.01 वर. सिमिलरली झिरोज किती वर आहे झिरोज किती आहे 1 आहे. सो
नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस किती राहील, किती राहील, पी ग्रेटर दॅन झेड आहे म्हणजे नंबर ऑफ ब्रांचेस पी राहील म्हणजे किती राहील 4. नंबर ऑफ branches goes to infinity is equal to p minus z, that is 4 minus 1, that is 3 नंबर ऑफ ब्रांचेस इन्फिनिटी कडे जातील. हे झाली स्टेप नंबर 1. याच्यामध्ये जनरलाइज आयडिया आपल्याला आली. नाव स्टेप नंबर बी म्हणजे रूट लोकसची स्टेप आहे. मार्क RL अँड NRL रिजन. RL आणि NRL रिजन मार्क करून घ्या. न्यू ग्राफ पेपर घेऊन घेऊ आपण. हा तुमचा पहिला रूट लोकस आहे अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी. आता आपण नवीन ग्राफ पेपर घेऊ परत. तर हा नवीन ग्राफ पेपर आपण घेतला. त्याच्यामध्ये आपण काय करून घेऊ, परत रेफरन्स लाईन ड्रॉ करून घेऊ. ठीक आहे. तर या लाईन्स आपण मार्क केल्या. तर ही झाली तुमची जे ओमेगा ऍक्सिस, हे तुमची झाली रियल ऍक्सिस. याच्यावर मार्क करू आपण असं घेऊन घेऊ 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. कारण आता आपण पॉइंट घेतलेले आहे व्हेरी व्हेरी नियर पोलचे, म्हणजे आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे रूट लो म्हणजे कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी पोल -0.1 आणि 0 @ -0.1 आणि पोल -0.01 बरोबर. तर त्यामुळे आपल्याला असं डिझाईन करावं लागेल त्या हिशोबाने. आणि हे लक्षात घ्या आपण पोल आणि 0 का बरं 0 जवळ काऊन दूर काऊन घेतला 0 आणि पोल का जवळ घेतला, कारण आपण जेव्हा लॅग कॉम्पन्सेटर साठी बघितलं होतं एस प्लेन, तेव्हा एस प्लेन मध्ये काय होतं, एस प्लेन मध्ये हा पोल जवळ होता आणि 0 हा दूर होता फॉर लॅग कॉम्पन्सेटर. म्हणून नेहमी पोल हा नियर घेतला, जवळपास आपण 0.01 वर घेतला आणि पोल 0 आपण कुठे घेतला, दूर घेतला, तो घेतला 0.1. लक्षात आलं का. आपण जनरलाइज कॉम्पन्सेटर साठी एस प्लेन बघितला होता लॅग कॉम्पन्सेटर जेव्हा डेफिनेशन्स बघितल्या होत्या. नाव NRL आणि RL रिजन आपण आता मार्क करून घेऊ. तर त्याच्यासाठी पहिले पोल आणि 0 कशावर आहे ते बघून घ्या. पोल्स आहे तुमचे 0, -1, -4 आणि -0.5 0.1 सॉरी 0.01. पहिले तर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर घेऊन घ्या. 3 म्हणजे 1 किंवा 2 सेंटीमीटर घेऊ आपण, कारण आपल्या ग्राफ पेपर मध्ये ते येणार नाही. 4 पण घ्यायचं आपल्याला. तर हा येईल तुमचा -1 -2 -3 आणि हा मायनस इथे -4. ठीक आहे. आता कशा कशावर आहे, 0 वर आहे एक पोल, 0 वर एक आहे, -1 वर आहे, एक -4 वर आहे. ठीक आहे. सगळ्यांचं लक्ष इकडे पण समजा आहे. तुमचा ग्राफ पेपर ड्रॉ करताना तुम्ही इथे पण काढून घ्या थोडं. ठीक आहे, म्हणजे प्रॉपरली काढाल. 2 सेंटीमीटर का बरं, कारण जवळचे पोल दिसले पाहिजे म्हणून. आणि एक पोल आहे तुमचा एक आहे तुमचा. आता हा 2 सेंटीमीटरची लाईन म्हणजे 1.1 ची होईल. तर 0.01 म्हणजे समजा एवढ्यात येईल. 0.1 इथे येईल तुमचा. 0.1 आणि 0.01 म्हणजे एवढ्यात येईल, म्हणजे 0 एवढ्यात येईल आणि हे
जर आपण याला झूमिंग केलं, आपण एक काम करूया, 3 सेंटीमीटरचा कन्सेप्ट घ्यावाच लागेल आपल्याला इथं, अदरवाइज आपल्याला ड्रॉ नाही करता. ग्राफ पेपर थोडा मोठा घेऊन घेऊ आपण, कारण तो कन्सेप्ट समजणार नाही. मी काय करतोय, ग्राफ पेपर थोडा मोठा करतोय, बाकी काही नाही. याच्यात तुम्हाला काही ॲनिमेशनची गरज नाही पडणार, रिअल ग्राफ पेपरवर तुम्हाला ड्रॉ करावं लागेल. मला हे कन्सिडर करण्यासाठी हे करावंच लागेल, कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला ते न्यूमरिकल थोडं प्रॉपर समजणार नाही, म्हणून मी हा ग्राफ पेपर घेतलेला आहे. ठीक आहे. तर आपण हा ग्राफ पेपर थोडा मोठा केला याच्यामध्ये. मी एक म्हणजे कसं आपल्याला ड्रॉ करायला थोडं सोपं जाईल. रेफरन्स लाईन्स काढून घेऊ. एक्स ऍक्सिस, इमेज रियल ऍक्सिस, आणि त्याच्यानंतर इकडे आपण एक वाय ऍक्सिस काढून घेऊ. 1 2. ठीक आहे. आता आपण मार्क करायला पाहिजे ऍक्सिस वर, सॉरी, जी ओमेगा ऍक्सिस राहील तुमची ही रियल ऍक्सिस राहील, बरोबर. आता काय करूया, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट घेऊ, कारण कॉम्पन्सेटरचा पोल आणि झिरो जे आपण घेतलेले आहे खूप नियर राहील. तर आता एक इथे राहील -1, त्याच्यानंतर -2 तुमचा इथे राहील, -3 इथे राहील 3 सेंटीमीटरने, आणि हा तुमचा राहील -4. ठीक आहे. एक पोल आहे तुमचा झिरोवर सिस्टीमचा, अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा पोल कुठे आहे, झिरोवर आहे, बघून घ्या. बघा, एस इज इक्वल टू 0, -1, -4 आणि 0.01 वर. पहिले पोल्स मार्क करून घेऊ, आणि एक दुसरा आहे 0.01 वर. 0.01 वर आहे म्हणजे तो तुमचा एवढ्यात आपण कन्सिडर करून घेऊ पोल. ठीक आहे. सिमिलरली 0 तुमचा राहील 0.1 वर. 0.1 वर म्हणजे 3 लाईन, म्हणजे एवढ्यात तुमचं 0 राहील. समजा मी अंदाजे घेतोय, हा 0 राहील. ठीक आहे. आणि पोल एक आहे तुमचा -1 वर, दुसरा पोल आहे तुमचा -4 वर. हे झाले तुमचे मार्क. आर एल आणि इनआरएल रिजन. आता इथे बघा, इथे काय राहील, -1, एकच ऑड राहील ह्या दोघांच्या मध्ये, तर इथे आर एल रिजनच राहील या दोघांच्या मध्ये, आर एल. इथे या दोघांच्या मध्ये काय 2 इव्हन नंबर आहे, तर तिथे काय राहील या दोघांच्या मध्ये, इथे राहील तुमचा एनआरएल रिजन. इथे इथे हात ठेवला तर 1 2 आणि 3 राहील, तर इथे राहील आर एल. इथे जर तुम्ही हात ठेवला दोघांच्या मध्ये तर 1 2 3 4 इव्हन नंबर म्हणजे एनआरएल. त्याच्यानंतर इथे जर तुम्ही हात ठेवला तर 1 2 3 4 5 ऑड म्हणजे इथे राहील तुमचा आर एल.
तर अशा पद्धतीने RL NRL राहील. याला जर आपण झूमिंग करून बघितलं तर मग थोड्या वेळाने मी याला झूम करून दाखवतो. आता म्हणजे इथे आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर काय भेटेल बघा. मी डायरेक्टली आता न्यूमरिकल्स दाखवतो तुम्हाला. घोडे प्लॉटचे रूट लोकसचे न्यूमरिकल दिलेले आहे. हे आपण लास्ट लेक्चरला सॉल्व्ह केलं होतं. आता बघा याच्यामध्ये हा आपल्याला असा अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी अनकॉम्पन्सेटेड साठी असा भेटला होता, बरोबर. नेक्स्ट आपण कॅल्क्युलेशन केले. हे डॉमिनंट पोल्स आपल्याला इथे भेटले होते -4 वर. आता आपण हे कॅल्क्युलेशन जर केले तर याच्यामध्ये बोडे प्लॉट रूट लोकस दाखवलेला नाही आहे, अब्सेंट आहे. ठीक आहे. बीटा कॅल्क्युलेशन अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम पण केला आपण. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला एक रूट लोकस मिळेल. तर तो रूट लोकस साठी सफिशियंट कॅल्क्युलेशन टाइम आता आपल्याजवळ नाही आहे, कारण की याला अजून काही स्टेप्स RL आणि NRL रिजन काढले आपण, जसं की इथे मार्क केले आपण आताच. हे नेक्स्ट स्टेप्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू, कारण सफिशियंट टाइम नाही आहे याच्यामध्ये. लेक्चर रेकॉर्डिंगचा टाइम संपलेला आहे. तर शेवटचे 5 मिनिटं आहेत. तर मी याच्यातही कंटिन्यू सांगतोय तुम्हाला की लेक्चर नंबर 25 मध्ये आपण हे रूट लोकस जे RL NRL रिजन कंटिन्यू करतोय. म्हणजे इथे स्टेप नंबर आपली जी कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी आपण सॉल्व्ह केले, स्टेप ए आणि स्टेप बी, RL आणि NRL रिजन, नंबर ऑफ पोल्स अँड झिरो कॅल्क्युलेट केले. नेक्स्ट स्टेप्स आपली ब्रेक अवे पॉइंट, सेंट्रॉइड, अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स, त्या स्टेप आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू आणि हा रूट लोकस पण कंटिन्यू तिथे करू. थँक्यू. नाउ a breakaway point is so what is the breakaway point? What is the breakaway point? Breakaway point is, so for that breakaway point calculation is, what is the calculation? Now next step number D. E number of step. Now calculation of breakaway point at which the root locus goes outside and reach to the infinity, called as a breakaway point. So for that we need a 1 plus g of s h of s is equal to 0 characteristic equation. For that, so what is the h of s is the 1. Since h of s is the 1, g of s already given, because unity feedback system 1 plus g of s means k upon s plus 1 s plus 4 into 1 is equal to 0. Now s plus 1 s plus 4 plus k is equal to 0. Now similarly solve this. S square plus 4s plus s plus 4 plus k is equal to 0. Now s square plus 5s plus 4 plus k is equal to 0. Now s cube plus 5s square plus 4s plus k is equal to 0. Now what is the value of k? In this condition we need to shift the k at the right hand side. Then this is the s cube minus 5s square minus 4s. Then we need to take differentiation, dk by ds is equal to minus 2s square minus 10s minus 4. Now again differentiate that equate that dk by ds is equal to 0. Then we are getting
minus 2a square minus 10s minus 4 is equal to 0. That is 2a square plus 10s plus 4 is equal to 0. Then calculate roots in calculator. कॅल्क्युलेटर मध्ये आपण आता काय करणार, रूट्स कॅल्क्युलेट करून कसे भेटतील रूट्स बघा. काय करायचं, शिफ्ट अँड मोड ची बटन दाबायची, सॉरी अल्फा अँड मोड. देन वी आर गेटिंग द इक्वेशन नंबर 5. Put equation and then solve the simple equation, that is the first type of the equation. Third type of equation, put the coefficients to 10 and 4. Then we are getting the equations. First is we are getting root, that is s1 is equal to calculator मध्ये मिळाला 0.438 and s2 is equal to किती मिळाला, रूट मायनस 4.561. तर याच्यातला व्हॅलिड कोणता आहे बघा. आता याच्यातला व्हॅलिड कोणता मिळेल, मायनस 0.438 आहे आणि दुसरा आहे मायनस 4.561. तर आता याच्यातला कोणता व्हॅलिड राहील आपण तो बघून घेऊ आता आपण. ओके, तर आपण आता तो मार्क करून घेऊ आपल्या याच्यामध्ये. मायनस 0.46 तर कुठे येईल, 0.46 म्हणजे हा 4 झाला, 4.6 म्हणजे जवळपास तो एवढ्यात येईल. इतक्यात मी तो सपोज मार्क केला. दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट. ओके, दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट. दॅट ब्रेक अवे पॉइंट आपण मार्क केला. तर तो RL रिजन मध्ये इथे येऊन राहिलेला आहे. आणि दुसरा जर बघितला तर तो किती येत आहे, 4. तो येत आहे 4.561. तो कुठे येतोय बघून घ्या, 4.561, 4.561 minus 4.561. बोथ आर व्हॅलिड. 4.561 वालाही व्हॅलिड आहे कारण तो RL मध्ये येतोय 4.561 आणि दुसरा पण येत आहे 0.438. तर 0.438 हे दोन्ही व्हॅलिड आहे. पण हा जास्त करून राहील कारण हा वाला 2 पोलच्या मध्ये येतोय, तर हाच ब्रेक अवे पॉइंट बनणार मायनस 0.438 वाला. इथूनच ब्रेक अवे पॉइंट बनेल कारण इथूनच तुमचा रूट लोकस बाहेर निघू शकते, बाहेर बाकी ठिकाणावर निघू नाही शकत. तो एक मार्क करून ठेवला आपण, तर तो इथे मार्क केलेला आहे आपण. ठीक आहे, व्हॅलिडिटी पण चेक करणे आणि त्याची पॉसिबिलिटी पण चेक करणे. आता इथे 2 पोल आहे म्हणजे इथूनच निघण्याचे चान्सेस जास्त आहे. ब्रेक अवे पॉइंट झाला. आता नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन आपण काय करतो ब्रेक अवे पॉइंट झाल्यानंतर. ओके, हा, इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस. लास्ट कॅल्क्युलेशन म्हणजे एफ, स्टेप एफ तुमचा राहील. इंटरसेक्शन with j omega axis or imaginary axis. What are the need? 1 plus g of s h of s is equal to 0 हे इक्वेशन लागते. इथूनच घेऊन घेऊ डायरेक्टली. काय मिळालं होतं आपल्याला, s क्यूब 5 प्लस, हे वाला इक्वेशन आपण डायरेक्टली घेऊन घेऊ. तर s क्यूब प्लस 5s स्क्वेअर, s क्यूब प्लस 5s स्क्वेअर प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन साठी. आता काय करतो आपण त्याला, इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस साठी परत त्याचा काय करतो आपण, राऊथ-हॉर्विट्झ क्रायटेरिया काढतो. तो RH क्रायटेरिया काय म्हणते, s क्यूब s स्क्वेअर s1 s0 असं आपण करतो. इक्वेशनचे कोएफिशिएंट 1 5 4 k 0 0. ओके, नाउ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं राहील, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन राहील तुमचं 5 इंटू, तो तुमचा राहील जवळपास, तो राहील तुमचा जवळपास 20 मायनस के 20 मायनस के अपॉन 5. जस्ट वेट 2 मिनिटं फक्त, फोन येतोय.
Okay. So this is the Routh-Hurwitz criteria. According to Routh-Hurwitz criteria, then we are getting the this is and again cross multiplication and cross इथे काय भेटणार k भेटणार परत. Now for making this row S1 row आपल्याला 0 करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल 20 मायनस k ला इज इक्वल टू 0 सोबत इक्वेट करावं लागेल. म्हणजे हा जेव्हा 0 होईल तेव्हा हे 0 ऑलरेडी आहे तर हा S1 रो 0 होईल. सिमिलरली तो के मार्जिनल म्हणजे काय होणार काय भेटणार आपल्याला के मार्जिनल 20 भेटून जाईल. तर के मार्जिनल आपल्याला 20 भेटली. तो आता परत आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन मिळते. याच्यामध्ये ऑक्झिलरी इक्वेशन कोणती असते S1 रोच्या वरची. ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणजे काय S1 रोच्या वरची रो ऑक्झिलरी इक्वेशन देते. तर त्याची कोएफिशिएंट पुट करतो आपण 5a² प्लस 5a² plus k is equal to 0. Now put k is equal to k marginal. Put k is equal to k marginal to 20 put करा 5a² plus 20 is equal to 0. That is 5a² is equal to minus 20. That is a² is equal to minus 4. That is s is equal to plus minus 2j. That is intersection with imaginary axis आहे. कशात आहे मायनस प्लस मायनस 2j वर इंटरसेक्ट करणार तुमचा रूट लोकस. तर अशा पद्धतीने एवढे पॉइंट्स आपल्याला महत्वाचे इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस सोबत आलं. आता आपण रूट लोकस आपला ड्रॉ करू शकतो. आता इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस कुठे आहे आपला इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस ऍट -1 -2 अँड -2 आणि +2 वर आहे जे -2j. ओके दिस इज +1j and this is plus 2j. ओके तर इथे इंटरसेक्ट होत आहे तुमचा बोडे प्लॉट सॉरी रूट लोकस तुमचा इथे इंटरसेक्ट होणार आहे. ते पॉइंट पण मार्क करून घेतले. ओके नाव आता आपण रूट लोकस काढून घेऊ. कुठे कुठे राहील RL रिजन मध्ये तर राहीलच. आता इथे दोन पोल आहेत ऑब्विसली या दोघांच्या मध्ये रूट लोकस राहीलच. ब्ल्यू कलर मध्ये मी काढतो माझा रूट लोकस डार्क करून घेऊ थोडा. पोल मधून नेहमी रूट लोकस बाहेर निघेल इथून पण बाहेर निघेल. इथे तुमचा ब्रेक अवे पॉइंट आहे. सिमिलरली इथे पण तुमचा RL रिजन आहे आणि इथून तुमचा रूट लोकस RL रिजन आहे तर तो कुठं जाईल बाहेरच जाईल बाय डिफॉल्ट. आता ठीक आहे तर हा तुमचा बाहेर जाईल इन्फिनिटी कडे चाललेला आहे हा बरोबर पहिला झाला. आता ब्रेक अवे पॉइंट पासून काय होईल रूट लोकस तुमचा बाहेर निघेल आणि बाहेर निघून तो इंटरसेक्ट पण करणार इमॅजिनरी ऍक्सिसला आणि अँगल ऑफ असिम्प्टोटला पण तो फॉलो करत जाईल. आता याच्यामध्ये जास्त सांगण्यासारखं काही नाही. ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो निघेल आणि अँगल ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट मधून तो निघेल आणि इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिस पण करेल आणि कोणाला फॉलो करेल अँगल ऑफ असिम्प्टोटला फॉलो करेल. ह्या पहिला इन्फिनिटी कडे गेला. सिमिलरली ब्रेक अवे पॉइंट पासून रूट लोकस बाहेर निघेल आणि तो कोणाला फॉलो करेल तो फॉलो करेल तुमच्या अँगल ऑफ असिम्प्टोटला. तर हा मायनस इन्फिनिटी कडे. तर अशा पद्धतीने तुमचं रूट लोकस इथे बाहेर निघाले बरोबर आणि इथून बाहेर निघाले. तर बघा आता नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 and 3 बोथ ब्रांचेस आर गोज टू द इन्फिनिटी 1 2 आणि 3 इन्फिनिटी. तर हा झाला अनकॉम्पन्सेटेडचा रूट लोकस. अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा रूट लोकस बरोबर. तर अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी आपण रूट लोकस ड्रॉ केला. आता रूट लोकस ड्रॉ केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय नेक्स्ट स्टेप म्हणजे स्टेप नंबर 2 डॉमिनंट पोल कॅल्क्युलेट करून घ्यायचे. बघा काय म्हणते नेक्स्ट स्टेप आपली. स्टेप नंबर 2 अजून द कॉम्पन्सेटेड नेटवर्क लॅक कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन. आता काय कन्सिडर करू आपण लॅक कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन तर कन्सिडर करू आणि त्याची काय करायची कॅल्क्युलेट द स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट स्पेसिफाईड इन द प्रॉब्लेम. आता अजून करून की एक लॅक कॉम्पन्सेटर रूट लोकस साठी तर कॉम्पन्सेटर आपण डिझाईन करून घेऊ. अज्युम स्टेप नंबर 2 assume transfer function for lag compensator that is त्याला आपण म्हणू GC of S is equal to kc
Kc म्हणजे कॉम्पन्सेटर गेन s प्लस 1 बाय टी अपॉन s प्लस 1 अपॉन बीटा टी हे असते ट्रान्सफर फंक्शन आणि बीटाची व्हॅल्यू नेहमी 1 पेक्षा जास्त असते. ठीक आहे. दिस इज द स्टँडर्ड ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लॅग कॉम्पन्सेटर. ओके. नाउ नेक्स्ट व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. आता स्टेप नंबर 2 काय म्हणते, कॅल्क्युलेट द स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट स्पेसिफाईड इन द प्रॉब्लेम. आता स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट काय दिलेला आहे त्यानुसार आपण बघा. आता न्यूमरिकल मध्ये काय दिलं होतं आपल्याला, डॅम्पिंग रेशो दिलेला आहे, वेलोसिटी एरर कॉन्स्टंट दिलेला आहे, केव्ही अँड सेटलिंग टाइम दिलेला आहे. याचे आता कॅल्क्युलेशन्स काय राहतील बघा. नाउ फ्रॉम द गिवन स्पेसिफिकेशन, स्टेप नंबर 3 फ्रॉम गिवन, व्हॉट इज द गिवन, झीटा दिलेला आहे न्यूमरिकल मध्ये, डॅम्पिंग रेशो 0.5, सिमिलरली सेटलिंग टाइम दिलेला आहे तुमचा 10 सेकंड आणि सिमिलरली तुमचा केव्ही दिलेला आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5. ठीक आहे. स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट. नाउ व्हॉट इज द टीएस, व्हॉट इज द टीएस, टीएस इज इक्वल टू म्हणजे 4 अपॉन झीटा ओमेगा एन हा फॉर्म्युला असतो. तो टीएस काय दिलेला आहे, टीएस इज इक्वल टू 10, 4 अपॉन झीटा म्हणजे 0.5 इंटू ओमेगा एन. सो द ओमेगा एन किती मिळेल तुम्हाला, ओमेगा एन इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट जर केला आपण तर 0.8 रॅड पर सेकंड. ठीक आहे. नेक्स्ट नाव आता डॉमिनंट पोल्ट आपल्याला कसे मिळतील. डॉमिनंट पोल्ट, डॉमिनंट पोल्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स. व्हॉट इज द फॉर्म्युला, मायनस झीटा ओमेगा एन प्लस मायनस जे ओमेगा एन. हे डॉमिनंट पोल्टचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे, 1 मायनस झीटा स्क्वेअर दॅट इज मायनस झीटा म्हणजे 0.5 इंटू 0.8 प्लस मायनस जे ओमेगा एन काय परत 0.8 1 minus 0.5 square. So we are getting formula minus 0.5 4.4 plus minus j.693. Okay, this is the dominant poles. Now आता next step काय म्हणते, next step determine the amount of increasing the static error constant to satisfy the specification. Determine the pole and zeros of the compensator such as they do not produce any change in the original root locus but produces the necessary increasing in the static. आता आपले नेक्स्ट स्टेप काय राहील, डॉमिनंट के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घ्यायची. कशावर, डॉमिनंट पोलवर. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ के ऍट डॉमिनंट पोल्स. स्टेप नंबर सपोज 5, स्टेप नंबर 5 आहे 4 आहे. Step number 4, the gain K at dominant poles, dominant poles. K ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. ते K ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऍट K. सो म्हणजे G ऑफ S H ऑफ S mod मध्ये at when K is equal to minus 4 point plus J 0.693 is equal to 1. आपण असं करतो डॉमिनंट पोल्स पुट करताना. तो ओरिजिनल ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये पुट करा K अपॉन S च्या जागेवर काय येईल मायनस 0.4 प्लस J 0.693 परत नेक्स्ट कशात येईल 0.6 प्लस जे 0.693 सॉरी मॉड परत नेक्स्ट 3.6 मेन ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये पुट केलेला आहे अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टम मध्ये 0.693 इज इक्वल टू 1. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ के मॉड मध्ये पुट केला. याला कसं लिहितो आपण अंडर रूट मध्ये पुट सॉल्व करून घेतला. समजा 0.4 स्क्वेअर प्लस 0.693 स्क्वेअर होते ते पुट सॉल्व करून घ्या. मॉड ऑफ के अपॉन डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहितो मी सॉल्व केल्यानंतर. इथे भेटणार 0.8 इंटू 0.9167 इंटू 3.667 इज इक्वल टू 1. दॅट इज के इज इक्वल टू 2.688. के ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली बरोबर. Now the transfer function of compensated system is
Now transfer function of compensated system main systemचं ट्रान्सफर फंक्शन काय राहील म्हणजे g of s इज इक्वल टू काय भेटणार तुम्हाला k अपॉन s प्लस 1 s प्लस 4 होता ना तर त्याच्यात k ची व्हॅल्यू पुट करा 2.688 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 4 असा तुम्हाला भेटणार ठीक आहे ना गिवन काय गिवन kv is equal to or greater than or equal to काय राहील 5 so kv is equal to माहित आहे limit s tends to infinity g of s that is limit s tends to infinity s tends to 0 not infinity s tends to 0 s into 2.688 upon s plus 1 s plus 4 so s काय होऊन जाईल कॅन्सल होऊन जाईल now what is the value of kv so the kv ची व्हॅल्यू जर s tends to 0 जर पुट केला आपण so what is the value of kv kv is getting 0.672 किती भेटत आहे kv 0.672 ओके नाउ आता या न्यूमेरिकल मध्ये नेक्स्ट काय कॅल्क्युलेट करावं लागते बघा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इन्क्रीजिंग स्टॅटिक एरर कॉन्स्टंट नेसेसरी टू सॅटिस्फाय द स्पेसिफिकेशन तर स्टेप नंबर 4 आपण सॉल्व करतोय काय काढायचं आहे अमाउंट ऑफ गेन इन्क्रीज स्टेप नंबर 4 मध्ये आपण काय काढतोय अमाउंट ऑफ गेन इन्क्रीज म्हणजे केव्ही कसा इन्क्रीज होईल केव्ही किती आहे 0.672 आणि गेन किती आहे 2.688 आणि ऍक्च्युअल केव्ही किती मिळाला आपल्याला 0.677 आणि गिवन किती आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 बरोबर ते काढलेला जो आहे कॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा केव्ही किती आहे 0.672 आणि स्पेसिफाईड किती आहे स्पेसिफाईड म्हणजे गिवन किती आहे तुम्हाला 5 और ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 तर आपण आता काय करू नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करू तो केव्ही इन्क्रीज कॅल्क्युलेट जर करायचं आहे तर कसे कॅल्क्युलेट करतो आपण केव्ही इन्क्रीज तो गिवन काय गिवन दॅट केव्ही इज इक्वल टू 5 सेकंड इनवर्स समजा कारण केव्ही लेस दॅन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 गिवन आहे अँड कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम केव्ही किती आहे कॅल्क्युलेट जो केला होता तो आहे आपला 0.672 सो द फॅक्टर इज इक्वल टू केव्ही डिझायर्ड म्हणजे रिक्वायर्ड अपॉन केव्ही ऑफ अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम केव्ही ऑफ अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम हा फॅक्टर असा काढतो आपण इज इक्वल टू फॅक्टर इज इक्वल टू केव्ही डिझायर्ड किती आहे 5 समजा आणि हा किती आहे 0.672 दॅट इज फॅक्टर इज इक्वल टू किती आहे तो आहे 7.44 दॅट फॅक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बीटा बरोबर तो फॅक्टर म्हणजेच काय बीटा लेट अस चूज बीटाची मिनिमम व्हॅल्यू किती राहते लक्षात ठेवायचं बीटा मिनिमम नेहमी 10 इज रिक्वायर्ड सो द बीटा इज इक्वल टू 10 चूज बीटा इज इक्वल टू 10 काय केलं सिलेक्ट केलं दॅट्स वाय बीटा इज इक्वल टू 10 सिलेक्ट केलं कॅल्क्युलेटेड किती आहे 7.44 आला नाउ प्लेस द जीरो अँड पोल ऑफ द लॅग कॉम्पन्सेटर व्हेरी क्लोज टू द ओरिजिन कारण नेक्स्ट स्टेप काय म्हणते स्टेप नंबर 4 झालं केव्ही एरर आपण काढला नेसेसरी केव्ही रिक्वायर्ड केव्ही determine the pole and gyro of compensator such that do not produce any appreciable changes in the original root locus but produces the necessary increasing in the static error constant. Note that ratio of value of gain required in the specification and gain found in the uncompensated system is required ratio between distance of the gyro from origin and that of the pole from the origin. म्हणजे ओरिजिन पासून आपल्याला झिरो आणि पोल असे मार्क करायचे आहे म्हणजे ओरिजिनल रूट लोकस मध्ये काहीही चेंजेस न होता स्मॉल चेंजेस होऊन त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस झाले पाहिजे त्या पद्धतीने आपल्याला पोल आणि झिरो काय करायचे सिलेक्ट करायचे विच इज नियर टू द ओरिजिन सपोज आता अशा पद्धतीने आपल्याला पोल आणि झिरो नवीन वाले सिलेक्ट करायचे की ज्याच्यामुळे मेन रूट लोकस म्हणजे अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम रूट लोकस जो आपण कॅल्क्युलेट केलाय त्याच्यामध्ये काही चेंज नाही झाला पाहिजे आणि तो पण इफेक्ट पण त्याचा आला पाहिजे तर प्लेस नेक्स्ट
Step number 5. Step number 5. Selection of 0 and pole. Place 0 and poles near to origin of main root locus. मेन रूट लोकस म्हणजे ओरिजिनल कॉम्पन्सेटेड अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा म्हणजे रूट लोकस 1 मध्ये. ठीक आहे. तर लेट अस सपोज कन्सिडर करू आपण पोल सपोज 0 at s is equal to minus 0.1 and pole at s is equal to minus 0.01. म्हणजे पोल पेक्षा 0 पेक्षा पोल हा 0च्या नियर असला पाहिजे. म्हणजे हा आपण जवळ घेतला आणि हा दूर घेतला. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तो ट्रान्सफर फंक्शन काय राहील. तो कॉम्पन्सेटेड. सो द कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन काय राहील. जीसी ऑफ एस. काय ट्रान्सफर फंक्शनचा फॉर्म्युला केसी स्टँडर्ड एस प्लस 1/t आणि एस प्लस 1 अपॉन बीटा टी. तर काय लिहू शकतो आपण केसी एस प्लस पोल 0 कितीवर आहे 0.00 वर आहे आणि पोल कुठं आहे एस प्लस 0.01. याच्यावरून आपण लिहिलं हा पोल आणि हा 0. ठीक आहे. अशा पद्धतीने स्टँडर्ड ट्रान्सफर फंक्शन लॅग कॉम्पन्सेटर साठी ट्रान्सफर फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यात ते पुट केलं. सो हेन्स compensated system transfer function म्हणजे काय g of s and gc of s. so the transfer function मेन वाला काय राहील तुमचा gc काय kc into s plus 0.1 upon s plus 0.01 into k. आता आपण तो काढला होता k ची व्हॅल्यू 2.688 upon s plus 1 s plus 4. So the final compensated transfer function is equal to kc 2.688 kc s plus 0.1 upon s plus 1 s plus 4 and s plus 0.01. So the transfer function is equal to याला असं मीन करू शकतो k कॅपिटल K s plus 0.1 upon s plus 1 s plus 4 s plus 0.01. ठीक आहे. हा झाला तुमचा ट्रान्सफर फंक्शन. काय मेन वाला ट्रान्सफर फंक्शन कॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा वेअर के काय तुम्ही कन्सिडर केला कॅपिटल K इज इक्वल टू 2.688 kc. ठीक आहे. सो दिस इज द कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम ट्रान्सफर फंक्शन. त्यातही K आपण असा कन्सिडर केलेला. सो आता काय करायचं परत याच्यासाठी ड्रॉ रूट लोकस 2 कारण आता हा कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी रूट लोकस राहील. तर बघा आता ड्रॉ द रूट लोकस. स्टेप नंबर 6 ड्रॉ द रूट लोकस फॉर कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम अँड लोकेट द डॉमिनंट क्लोज लूप पोल्स. आता परत ड्रॉ स्टेप नंबर 6 अगेन पहिले कॉम्पन्सेटेड अनकॉम्पन्सेटेड साठी केला. ड्रॉ रूट लोकस फॉर न्यू compensated system ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे इक्वेशन 2 साठी. इक्वेशन 2 म्हणजे कोणता हा वाला इक्वेशन नंबर 2 राहिला कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम. याच्यासाठी ट्रान्सफर फंक्शन ड्रॉ करायचं. नाव आता कसं राहील स्टेप परत ए रूट लोकस साठी काय पोल्स किती आहे p किती आहे नंबर ऑफ पोल्स आर 4. बघा 1 2 3 4 एक 0 वर आहे एक -1 वर आहे एक -4 वर आहे एक -0.01. सिमिलरली झिरोज किती वर आहे झिरोज किती आहे 1 आहे.
So number of branches of root locus किती राहील p greater than z आहे म्हणजे number of branches p राहील म्हणजे किती राहील 4. number of branches goes to infinity is equal to p minus z, that is 4 minus 1, that is 3 number of branches infinity कडे जातील. हे झाली स्टेप नंबर 1. याच्यामध्ये जनरलाइज आयडिया आपल्याला आली. नाउ स्टेप नंबर बी म्हणजे रूट लोकसची स्टेप आहे. मार्क RL and NRL रिजन. RL and NRL रिजन मार्क करून घ्या. न्यू ग्राफ पेपर घेऊन घेऊ आपण. हा तुमचा पहिला रूट लोकस आहे अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी. आता आपण नवीन ग्राफ पेपर घेऊ परत. तर हा नवीन ग्राफ पेपर आपण घेतला. त्याच्यामध्ये आपण काय करून घेऊ, परत रेफरन्स लाईन ड्रॉ करून घेऊ. ठीक आहे. तर या लाईन्स आपण मार्क केल्या. तर ही झाली तुमची जे ओमेगा ऍक्सिस, हे तुमची झाली रियल ऍक्सिस. याच्यावर मार्क करू आपण असं घेऊन घेऊ 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. कारण आता आपण पॉइंट घेतलेले आहे व्हेरी व्हेरी नियर पोलचे. म्हणजे आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे रूट लो म्हणजे कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी पोल -0.1 आणि 0 @ -0.1 आणि पोल -0.01 बरोबर. तर त्यामुळे आपल्याला असं डिझाईन करावं लागेल त्या हिशोबाने. आणि हे लक्षात घ्या आपण पोल आणि 0 का बरं 0 जवळ दूर काऊन घेतला 0 आणि पोल का जवळ घेतला, कारण आपण जेव्हा लॅग कॉम्पन्सेटर साठी बघितलं होतं एस प्लेन, तेव्हा एस प्लेन मध्ये काय होतं, एस प्लेन मध्ये हा पोल जवळ होता आणि 0 हा दूर होता फॉर लॅग कॉम्पन्सेटर. म्हणून नेहमी पोल हा नियर घेतला, जवळपास आपण 0.01 वर घेतला आणि पोल 0 आपण कुठे घेतला, दूर घेतला, तो घेतला 0.1. लक्षात आलं का. आपण जनरलाइज कॉम्पन्सेटर साठी एस प्लेन बघितला होता लॅग कॉम्पन्सेटर जेव्हा डेफिनेशन्स बघितल्या होत्या. नाव NRL आणि RL रिजन आपण आता मार्क करून घेऊ. तर त्याच्यासाठी पहिले पोल आणि 0 कशावर आहे ते बघून घ्या. पोल्स आहे तुमचे 0, -1, -4 आणि -0.5 0.1 सॉरी 0.01. पहिले तर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर घेऊन घ्या. 3 म्हणजे 1 किंवा 2 सेंटीमीटर घेऊ आपण, कारण आपल्या ग्राफ पेपर मध्ये ते येणार नाही. 4 पण घ्यायचं आपल्याला. तर हा येईल तुमचा -1 -2 -3 आणि हा इथे -4. ठीक आहे. आता कशावर आहे, 0 वर आहे एक पोल, 0 वर एक आहे, -1 वर आहे, एक -4 वर आहे. ठीक आहे. सगळ्यांचं लक्ष इकडे पण समजा आहे. तुमचा ग्राफ पेपर ड्रॉ करताना तुम्ही इथे पण काढून घ्या थोडं. ठीक आहे, म्हणजे प्रॉपरली काढाल. 2 सेंटीमीटर का बरं, कारण जवळचे पोल दिसले पाहिजे म्हणून. आणि एक पोल आहे तुमचा -1 आहे तुमचा. आता हा 2 सेंटीमीटरची लाईन म्हणजे 1.1 ची होईल. तर 0.01 म्हणजे समजा एवढ्यात येईल. 0.1 इथे येईल तुमचा.
0.1 आणि 0.01 म्हणजे एवढ्यात येईल, म्हणजे 0 एवढ्यात येईल. आणि हे जर आपण याला झूमिंग केलं, आपण एक काम करूया, 3 सेंटीमीटरचा कन्सेप्ट घ्यावाच लागेल आपल्याला इथं, अदरवाइज आपल्याला ड्रॉ नाही करता. ग्राफ पेपर थोडा मोठा घेऊन घेऊ आपण, कारण तो कन्सेप्ट समजणार नाही. मी काय करतोय, ग्राफ पेपर थोडा मोठा करतोय, बाकी काही नाही. याच्यात तुम्हाला काही ॲनिमेशनची गरज नाही पडणार, रिअल ग्राफ पेपरवर तुम्हाला ड्रॉ करावं लागेल. मला हे कन्सिडर करण्यासाठी हे करावंच लागेल, कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला ते न्यूमरिकल थोडं प्रॉपर समजणार नाही, म्हणून मी हा ग्राफ पेपर घेतलेला आहे. ठीक आहे. तर आपण हा ग्राफ पेपर थोडा मोठा केला याच्यामध्ये. मी एक म्हणजे कसं आपल्याला ड्रॉ करायला थोडं सोपं जाईल. रेफरन्स लाईन्स काढून घेऊ. एक्स ऍक्सिस, इमेज रिअल ऍक्सिस, आणि त्याच्यानंतर इकडे आपण एक वाय ऍक्सिस काढून घेऊ. 1 2. ठीक आहे. आता आपण मार्क करायला पाहिजे ऍक्सिस वर, सॉरी, जी ओमेगा ऍक्सिस राहील तुमची, ही रिअल ऍक्सिस राहील, बरोबर. आता काय करूया, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट घेऊ, कारण कॉम्पन्सेटरचा पोल आणि 0 जे आपण घेतलेले आहे खूप नियर राहील. तर आता एक इथे राहील -1, त्याच्यानंतर -2 तुमचा इथे राहील, -3 इथे राहील 3 सेंटीमीटरने, आणि हा तुमचा राहील -4. ठीक आहे. एक पोल आहे तुमचा 0 वर सिस्टीमचा, अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीमचा पोल कुठे आहे, 0 वर आहे, बघून घ्या. बघा, एस इज इक्वल टू 0, -1, -4 आणि 0.01 वर. पहिले पोल्स मार्क करून घेऊ. आणि एक दुसरा आहे 0.01 वर. 0.01 वर आहे म्हणजे तो तुमचा एवढ्यात आपण कन्सिडर करून घेऊ पोल. ठीक आहे. सिमिलरली 0 तुमचा राहील 0.1 वर. 0.1 वर म्हणजे 3 लाईन, म्हणजे एवढ्यात तुमचं 0 राहील. समजा मी अंदाजे घेतोय, हा 0 राहील. ठीक आहे. आणि पोल एक आहे तुमचा -1 वर, दुसरा पोल आहे तुमचा -4 वर. हे झाले तुमचे मार्क. आर एल आणि इनआरएल रिजन. आता इथे बघा, इथे काय राहील, -1, एकच ऑड राहील या दोघांच्या मध्ये, तर इथे आर एल रिजनच राहील या दोघांच्या मध्ये, आर एल. इथे या दोघांच्या मध्ये काय 2 इव्हन नंबर आहे, तर तिथे काय राहील या दोघांच्या मध्ये, इथे राहील तुमचा एनआरएल रिजन. इथे इथे हात ठेवला तर 1 2 आणि 3 राहील, तर इथे राहील आर एल. इथे जर तुम्ही हात ठेवला दोघांच्या मध्ये तर 1 2 3 4 इव्हन नंबर म्हणजे एनआरएल.
त्याच्यानंतर इथे जर तुम्ही हात ठेवला तर 1 2 3 4 5 ऑड म्हणजे इथे राहील तुमचा आर एल. तर अशा पद्धतीने आर एल एनआरएल राहील. याला जर आपण झूमिंग करून बघितलं तर मग थोड्या वेळाने मी याला झूम करून दाखवतो. आता म्हणजे इथे आपल्याला कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर काय भेटेल बघा. मी डायरेक्टली आता न्यूमरिकल्स दाखवतो तुम्हाला. घोडे प्लॉटचे रूट लोकसचे न्यूमरिकल दिलेले आहे. ते आपण लास्ट लेक्चरला सॉल्व्ह केलं होतं. आता बघा याच्यामध्ये हा आपल्याला असा अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी अनकॉम्पन्सेटेड साठी असा भेटला होता, बरोबर. नेक्स्ट आपण कॅल्क्युलेशन केले. हे डॉमिनंट पोल्स आपल्याला इथे भेटले होते -4 वर. आता आपण हे कॅल्क्युलेशन जर केले तर याच्यामध्ये बोडे प्लॉट रूट लोकस दाखवलेला नाही आहे, अब्सेंट आहे. ठीक आहे. बेटा कॅल्क्युलेशन अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम पण केला आपण. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला एक रूट लोकस मिळेल. तर तो रूट लोकस साठी सफिशियंट कॅल्क्युलेशन टाइम आता आपल्याजवळ नाही आहे, कारण की याला अजून काही स्टेप्स आर एल आणि एनआरएल रिजन काढले आपण, जसं की इथे मार्क केले आपण आताच. हे नेक्स्ट स्टेप्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू, कारण सफिशियंट टाइम नाही आहे याच्यामध्ये. लेक्चर रेकॉर्डिंगचा टाइम संपलेला आहे. तर शेवटचे 5 मिनिटं आहेत. तर मी याच्यात कंटिन्यू सांगतोय तुम्हाला की लेक्चर नंबर 25 मध्ये आपण हे रूट लोकस जे आर एल एनआरएल रिजन कंटिन्यू करतोय. म्हणजे इथे स्टेप नंबर आपली जी कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम साठी आपण सॉल्व्ह केले, स्टेप ए आणि स्टेप बी आर एल आणि एनआरएल रिजन, नंबर ऑफ पोल्स अँड झिरो कॅल्क्युलेट केले. नेक्स्ट स्टेप्स आपली ब्रेक अवे पॉईंट, सेंट्रॉइड, अँगल ऑफ असिम्प्टोट्स, त्या स्टेप आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू आणि हा रूट लोकस पण कंटिन्यू तिथे करू. थँक्यू.